नमस्कार मु अनिल आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक ओडिया रे। आशा कर आपण माने समस्त भल थे मुझे बहुत भल अच्छी। तो पूर्व थर से भिडियो करी बेलपत्र उपर आपण मैंने बहुत बहुत भल पाइबा देते बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपण मानकर भल पाइबा सकाशे मुझे गोटे नुआ भिडियो नहीं आसी पाखक। तो आसतु जाना भिडियो विषय में। भिडियो थंबनेल आपण मैंने देखिए भिडियो थंबनेल हूँ कौन सुपर ब्रांड मालिक आम किपर हम। तो बिल्कुल से विषय में आज आपको किसी कहबी। सुपर ब्रांड कौन सुपर ब्रांड क्या पाखे थाए समस्त पाखे थाए कौन कला मतलब मालिक हो पार। कारण आप समस्त जानते मनुष्य बॉडी किसी नुह तार ब्रेन हूँ ना सब। कारण मनुष्य ब्रेन जदि पावरफुल थी ताल तार सी बहुत आग को उपाय कर। आम हाथ गोड़ चलुची मुझे कथा कहूँ कि आप भिडियो देखुं किए मुंड जब आप कहूँ मुंड आपको कहूँ तू कह मुझे कहली ब्रेन बिना किसी कम हो पार। तेणु केमी तुम सुपर ब्रेन मालिक हो पार। आपण मैंने कहते सुपर ब्रेन मालिक केमती हम माने ब्रेन तेज करने कौन कर लोक कौन कर योगा कर एक्सरसाइज कर बादाम खाऊँ ब्रेन पे कौन मेडिसिन भी अच्छी। तो आम कौन कर कि समस्ते एक्सरसाइज समस्त कर योग कर समस्ते बहुत भल कथा। कि आमती कौन उपाय अच्छी जहाँ करने द्वारा आमर मुंड तेज हो पार ब्रेन फ्रेश हो पार रिफ्रेश हो पार जहाँ थे बुझा पढ़ा मन आम मन रखिपर एवं बहुत खुशी रही पार। तार कौन उपाय अच्छी आम लोक मैंने कौन कर काजू खाऊँ बादाम खाऊँ कौन पाई ब्रेन नहीं करने आपण मैंने देखुए बहुत धनी घर लोक गले पेस्ता बादाम खाईदे कि ये करदे कौन ब्रेन को बढ़ाई जो कहते स्मरण शक्ति बढ़ाई आम जहाँ कहे। तो समस्त यह करें तेणु गोटे छोटिया नियम अच्छी जहाँ को पालन करें आमर मंगल हम। तो कौन से नियम हूँ आसतु जाना। आपण मैंने देखिथे आमर पेट मुंड दीटा जाक एमती एका। कारण पेटर आमर अंतनाड़ी जो अच्छी आमर मुंड मस्तिष्क तार से बिल्कुल एमती होता है। मस्तिष्क अंतनाड़ी और पेटर अंतनाड़ी पूरा एका भाई होता है। आप गोटे उदाहरण नियंतु जिते आप भोक करुच्ची आपंकर कौ कम मन लगुच लगुनि लगुनि ना क्या बिल्कुल लगे कहीं ना भोक तो पेट को हो मुंड को कहीं आप लगुनि। कारण मुंड सहित पेटर जड़ित अच्छी। आज आप रागी जाऊँच वांस पेट क्या रागी गले कौन आप खाऊँ से दिन आप रागिला तो मुंडे तो गोटे लोक उपर रागी कथा भावुँच आप पेट को कहीं जाऊनि पेट सहित मुंडे आज्ञा बहुत बड़ कनेक्शन अच्छी। तो पेट सफा तो मुंड सफा मैं कह कथा बुझीपे। पेटर आमर जी अंतनाड़ी अच्छी आप लंबे 7.5 मीटर हम 7.5 मीटर माने आम घर जो माँ भूणी मैंने शाढ़ी पिंधुंट तार लंबा हूँ 3.5 मीटर आप जानी 3.5 मीटर तार लंबा। तो 7.5 मीटर को आम केमी सफा करवा सफा कले मुंड सफा हो आज्ञा खोला कथा। आप देखु उदाहरण गोटे छात्र जीवन में तार ब्रेन बहुत दरकार कारण से पाठ पढ़ो आगू बढ़ो खाली छात्र जीवन नुह मुझे उदाहरण देनी छात्र कम तार स्मरण शक्ति दरकार कारण अधिक ब्रेन यूज करे कौन सी गोटे छात्र पाठ पढ़ाई तार ब्रेन टी उपयोगी। ठीक से भाव में तार से तार मस्तिष्क कम करने निहाती आवश्यक। तेणु पेट सफा दरकार। पेट सफा कौन करवा मैं कह कथा पेट सफा तो मुंड सफा। कारण देखो आपड़ जब एपट सेपट खाद्य खाई कि पेटे चिकेन खाईदे कौन खाईदे आप पाठ पढ़ाई इच्छा होगी कि घुमेबे निश्चिंत घुमेबे कहीं ना पेट बाहर रहा निद आसले आप शोले ना हल्का खाद्य यदि आम खाऊे किसी परिमाण कम परिमाण में। मोर चैनल टी आगे आयुर्वेदिक किंतु आयुर्वेदिक छड़ा आउ कि किसी उपाय अच्छी जहाँ को आयुर्वेदिक दिनचर्या कहुए। ये दिनचर्या जब आम पालन कर ठीक भाव में तो आम बहुत उपकारिता हो पार। तेणुक से दिनचर्या हूँ कौन ना सका उठा समस्ते केत उठुं निश्चिंत किए 8टा किए 9टा किए 10टा 11टा ना आज्ञा एमती करें। सूर्य उदय पूर्व उठे सूर्य उदय पूर्व उठी सर्वप्रथम भिडी मुडी हो बसवे बसगला पानी केते पानी 1 लीटर 250 ml पानी जहाँ को कहती 1250 लीटर गरम पानी हल्का पानी जो आप पी पारे जी आप भितर को नहीं पारे ताको पीबे कष्ट हम फास्ट फास्ट बांती हो अल्प अल्प कर स्टार्ट करेंगे। आई प्रयोग आपण 8 वर्ष उपरକୁ करेंगे आप बयस 8 वर्ष उपरକୁ अच्छे आप करेंगे किसी असुविधा नहीं। यही प्रयोग करने द्वारा कौन आपन को जहाँ जोर झाड़ा लगे
ଆପଣ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ ଆଉ ପେଟ ସଫା ହେଇଯିବ। ପେଟ ସଫା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ କରିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ପେଟ ସଫା ତ ସବୁ ରୋଗ ସଫା। ବା ସେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଦୁଇ ଲାଗିଥାଏ ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମଳତ୍ୟାଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ସଫା ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାତ, ଏ ହାତ ଦେହରେ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ନାଡ଼ି ସ୍ନାୟୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଳି ଏମିତି ଜୋରରେ ବଜାଉଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଖେଳାଖେଳି ମାନେ କାହିଁ ତାଳି ବାଜାନ୍ତି? ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଦି ତାଳି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ନା ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭିତର ସଫା ହେଇନି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ସଫା ହେବ? ମନ ଭଲ ଥିଲେ ସିନା ସବୁ ସଫା ହେବ। ତେଣୁକରି କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ରହିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତେଜ ଦିମାଗ ମାନେ କ'ଣ? ଖୁସି ରହିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖୁସି ରହୁଛି ତା ବ୍ରେନ୍ ଭଲ ରହିବ, ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ? କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ଗରମ ପାଣି ମୁଁ କହୁଛି 1 ଲିଟର 250 ml ଉଷୁମ ପାଣି ଆପଣ ପିଇବେ ପେଟେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ହେଲେ ମନ ସଫା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଫା, ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଆରେ ବୁଢ଼ା ମାଇ, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ବୁଢ଼ା ପିଲାଙ୍କ ଚାକର, ଆରେ ବୁଢ଼ା ମାଇପ ଚାକର ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା। ସରି, ଆରେ ବୁଢ଼ା ମାଇପ ଚାକର ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖାଉନି। ପୁରୁଷକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘୋଡ଼ା। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲା? ମାନେ ଘୋଡ଼ାର ଶକ୍ତି ସହିତ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାମିନା ଆମେ ଯଦି ନେବା, କାହାକୁ ନେବା? କାହାକୁ ନେବା? ଅଶ୍ୱର ପାୱାରକୁ ନେବା, ଘୋଡ଼ାର ପାୱାରକୁ ନେବା। କାହାକୁ ହାତୀ ପାୱାର କୁହାଯାଇଛି କି? ହାତୀ ପାୱାର ଯଦି ଆପଣ ନେବେ, ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ମୋଟା ହେଇଯିବେ ହାତୀ। ହାତୀ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱର ପାୱାର, ଘୋଡ଼ା ପାୱାର, ଷ୍ଟାମିନା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଶ୍ୱ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଅଶ୍ୱ ଏମିତି, ଘୋଡ଼ା ଏମିତି କ'ଣ ପାୱାର ଥାଏ ତାର? ତାର କେବଳ ପେଟ ତାର ସଫା ଥାଏ, ତାର ହଜମ କ୍ରିୟା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାକୁ ଶିଙ୍ଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଘୋଡ଼ାର ପେଟ ସଫା ଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼େ। ଆଉ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ, ଘୋଡ଼ା ଯଦି ମରିବ ନା, ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ 50 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼େଇ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଘୋଡ଼ାକୁ କେବେ ବନ୍ଧା ହୁଏନି, ବାନ୍ଧିଦେବେ, ସେଇଠି ମରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ ରହିବନି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସେ ଧୀରେ 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 ଦୌଡ଼ିକି ଷ୍ଟପ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ନା ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ହେବନି, ସେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟାମିନା। ଆଉ ଏଇ ଯଦି ଆପଣ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଷ୍ଟାମିନା କଥା, ଘୋଡ଼ା କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ନା, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମିନା ବି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବେ ପାଚିବ, ମାନେ ହଜମ ହେବ। ଆପଣ ପେଟ ସଫା ରହିଲେ ଆପଣ ଦେହ ବି ସଫା ରହିବ, ମନ ସଫା ରହିବ, ହୃଦୟ ସଫା ରହିବ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା ବି ପଳେଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟାଡ଼ ସାଡ଼ୁ ତେଢ଼ି ମେଢ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନୁହଁ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ପେଟ ସଫା ନାହିଁ। ପେଟ ସଫା ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବି ସଫା ରହିବନି, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ରହିବନି, ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରହିବନି, ସବୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ନିଜର ମନର ପାୱାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମନକେ ହାରେ ହାର, ମନକେ ଜିତେ ଜିତ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ହରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନରୁ ହାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହାରିଥାଏ, କେବଳ ତାର ମନ ହାରିଥାଏ, ସେ ହାରିଥାଏ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିନାହାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଯେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣ ଧର କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି, ନା ହାର ମାନିବେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କହୁଛି ନାଇଁ ତୁ ଜିତିବୁ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିକି ବି ଉଠିବେ, ଜିତିବେ। ଏଇଟା କେମିତି ଆସିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇଟା କିଏ କହିଲେ କି ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ତାର ଆସିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଶୁଦ୍ଧି। ଆନ୍ତରିକତା ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ହାଲକା କିରଣରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଏ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ହଁ ଭାଇ ହଁ, ମୁଁ ତ 10ଟା ବେଳକୁ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲି। ଫିଲ୍ମରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତ ଥିଲା, ରାଜା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ। ରାଜା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିଲେ ମୋନାଲି। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ନିଜେ ସକାଳୁ ଉଠୁନା 4ଟାରୁ, ଦେଖିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ନାଲି, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବା କାନରେ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଆରେ ନେଚରର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣ ନା, ନେଚରର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଗଛପତ୍ରର ପବନ ଟିକେ ଖାଅ। ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଗଢ଼େଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼େଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଆକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖ ନା। ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଏନର୍ଜି, ଏଇଠୁ ଆମକୁ ମିଳେ, ଗଛରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିଁ ମିଳେ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ, ବସିଲେ, ଚାଟ୍ କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେବଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଲେ? ନିଜକୁ ସମୟ ନଦେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ତ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବେ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଗଲେ ପର ପାଖେ କାମ କଲେ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା, ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ଘର କାମ କଲେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କଲେ, ଏମିତି ହେଇକି ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ କ'ଣ କାଢ଼ିଲେ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବି କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ନିଜ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ, ଆମେ କେତେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆ କରିପାରିବି, ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହିଁ ଚାହିଁବା। ନିଜକୁ ସମୟ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେବା? ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ନିଜ ସହିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ। କାରଣ ସକାଳେ ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିବେ, ନା କିଛି ଗାଡ଼ି ମଟରର କୋଳାହଳ ଥିବ, ନା କିଛି ଡିଜେ ବାଜୁଥିବ, ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିବ, କି ନା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଖରେ ଥିବେ, କେହି ନୁହଁ। ବାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନା ଯଦି ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍କକୁ ପଳାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଘୋ ଘା ନଥାଏ, ସବୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବାତାବରଣ ଥାଏ। ଆପଣ ସେଠି ଆରାମସେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଶୀର୍ଷାସନ। ଶୀର୍ଷାସନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଶୀର୍ଷାସନ କରିବେ, ଶୀର୍ଷାସନ କଲେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ଫାଇଦାମନ୍ଦ। କାରଣ ଶୀର୍ଷାସନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଷ୍ଟକର କାମ, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳୁ ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲା, ବଡ଼ ହେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିମାଗ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ। ସେ ପିଲା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଯୋଗ ଶୀର୍ଷାସନ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ ମୁଁ କହିବି କପାଳଭାତି କରିପାରିବେ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିପାରିବେ, ଭସ୍ତ୍ରିକା କରିପାରିବେ। এই 3ଟି ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପରେ କିମ୍ବା ଶୀର୍ଷାସନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଆଣିବି। ଏହାପରେ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଲା କ'ଣ ନା କିଛି ସମୟ ବହି ପଢ଼ିବା। ଆମେ ତ ବହିକି ଆଜିକାଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବହି ମାନେ କେଉଁ ବହି ମୁଁ କହିଲି? ପାଠ ବହି ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲେ, +3 ପଢ଼ୁଥିଲେ, 10ମରୁ ପ୍ରଥମ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲେ, ପାଠ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜର ବହି ନୁହଁ। କିଛି ଭଲ ବହି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବହି ହେଉ, କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷାର ବହି ହେଉ, ମୋଟିଭେସନ୍ ବହି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ବହି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ବହିରୁ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜିକାଲି କେହି ମଣିଷ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ନେବେ ଆପଣ କେବଳ ଚାକର ହିଁ ହେଇକି ରହିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ କେଉଁଠି କାମ କରିବେ, ଚାକର ହେଇକି ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଚାକରରେ ମିଳି କଟିଯିବ। କିଛି ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଧର ଆପଣ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ କଲେ, ଘଣ୍ଟାଟାରୁ ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରିକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବେ ବସନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି 8-8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଏମିତି ଆଖି ଫାଡ଼ିକି ବସିଥିବେ, ଚଲେଇଥିବେ। ନା, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଲି, ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କାମ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିବେ, ହସିବେ, ଉପରେ ପଡ଼ିକି ନୁହଁ, ମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗୁମସୁମ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁନି। ଗୁମସୁମ ହେଇକି ରହିଲେ କ'ଣ, ଆପଣ ସେମିତି ରହିଯିବେ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ କିଛି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ନ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା କାହା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କହିବା କଥା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେବେ ହେଲେ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଚିନ୍ତାକୁ କାଢ଼ିକି ହଟେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ, ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବେ, ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ। ଆପଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଲୋକ, ବା ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବେନି, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ। ତ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ସେମିତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି ସକାଳୁ, ତାକୁ ଆପଣ କିଛି ପଚାରୁଥିବେ, ସେ ହଁ କରିଦେଲା, ସେ ମନ ଗୁଣ ହେଇକି ଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆକୁ କହନ୍ତି ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଫେଲ୍। ତ ଏପରି କେବେ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ସଫା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଲୋକର ପେଟ ସଫା ଥିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କେବେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବନି। ଥିବ ଏଠି ପୁରୀରେ, ଭାବୁଥିବ କଟକ କଥା। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଫେଲ୍ ଆଜ୍ଞା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ପେଟ ସଫା ରହିଲେ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ସଫା ରହିଥାଏ, ହୃଦୟ ବି ସଫା ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା। ଗରମ ପାଣି କେତେ ପିଇବା? 1 ଲିଟର 250 ml, ଟୋଟାଲ୍ 1250 ଗରମ ପାଣି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ, ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ନିୟମ କେବଳ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ନୁହଁ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଶିଖଉଥିଲେ ଏହିପରି ନିୟମ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଭଗବାନ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଜଣେ ମାନବ ଅବତାର ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ସିଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ। ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେ ଆମ ମନ ଭିତରୁ କିଛି ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର। ତ ଏହିପରି ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଏହିପରି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଆସିବି। ଆଉ କେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଉପରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।
ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେलକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା।